तो मुखवाक लैके फिर रारे अखर तो नाम राज कौर रखिया। उस बीबी राज कौर दी कुख तो ही ऐसा महाबली योधा सूरबीर महाराजा रणजीत सिंह साहब जी का जन्म होया। महाराजा साहब का अजे बचपन सीगा कि जदों आप जी दे पिता जी भाई महान सिंह जी अकाल चलाना कर गए ते रियासत का जिम्मेवारी का सारा भार 4 साल की आयु विच आप दे मोढियां ते आ पिया। गुजरांवाले दे गुरुद्वारे साहब दे मुख ग्रंथी बाबा फेरू सिंह जी उन्होंने महाराजे नूं धार्मिक विद्या पढ़ाई, 10 पातशाहियां दा जीवन पढ़ाया, फिर गुरबाणी दी बोध दिता। महाराजा साहब रियासत दे सरदार बन के जरनैल बन के भी गुरमत विद्या पढ़ते रहे। कई इतिहासकारां ने लिखिया है कि महाराजा साहब लिखना ते पढ़ना बिल्कुल नहीं सी जानते, पर साध संगत जी गुरमुखी महाराजा साहब पढ़ लेंदे सी। फारसी विच सारे ही जिहड़ा है खालसा राज दा सरकारी काम काज वो फारसी अखरां विच चलदा सी। महाराजा साहब जिहड़ा है अपनी राज दी मोहर थल्ले आप दा नाम लिख लेंदे सीगे। तो ये दस्तावेज भी कई थावां तो जिहड़े आ वो मिलदे आ। शेरे पंजाब जी ने ये गुरमत दी विद्या गुजरांवाले दे विच ही गुरुद्वारे साहब तो प्राप्त की। रियासत का भार मोढियां ते आउण करके आपने फिर जंगी विद्या जिहड़ी सी बड़े वड्डे पद्धर ते सिੱਖੀ। बहुत ज़्यादा घोड़सवारी का शौक सी, शस्त्र विद्या का शौक सी, जिस करके आप जी बहुत जल्दी ही इन्हां दे धनी हो गए ते छोटियां मोटियां रियासतां जिहड़ियां सीगियां उन्हां नूं अपने विच मिला करके इन्हां ने गुजरेवालां दे अंदर एक उहदा बाग दा नाम शेरांवाला बाग है। हुण तां थोड़ा जिहा ही बाग रह गया, जिहड़ा सरकारी दस्तावेज जिहड़े पुरातन दसदे है कि वह तकरीबन 50 किलियां विच महाराजे दा बाग हुंदा सी ते उत्थे फौज उतरदी हुंदी सी ते उत्थे एक 12 दरी बनी हुई है। उस 12 दरी विच महाराजा अपना तख्त ला करके ते रियाया दे फैसले करया करदे सी। एडी छोटी उम्र दे अंदर आप दे जिहड़े वजीर सन, दीवान सन, वो बड़े ही लियाकत वाले सी। महाराजे दे बचपन विच ही इन्नी दूरअंदेशी सी कि उन्हां नूं फैसलियां दे विच आप रहनुमाई दिंदे। फिर वक्त आया जदों बहुत छोटी आयु विच ही महाराजे ने लाहौर दे उत्ते कब्जा कीता। लाहौर दे उस शाही किले दे उत्ते खालसाई परचम लहराया, जिस लाहौर दे शाही किले ने कदे गुरु जी दी शहादत दे फरमान जारी कीते सी, कदे जिस लाहौर दे शाही किले दे अंदर जहांगीर वर्गे शाहजहां वर्गे बादशाह निवास करदे, कदे इत्थे आ करके जकरिया खान वर्गियां ने बहुत ज़्यादा लहू दी होली खेडी, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पे। ओही लाहौर है जिथे आले दुआले किते भी सिख मिल जे ते उसदे सिर दा मुੱਲ पैंदा सी। उसे ही लाहौर दे शाही किले दे उत्ते केसरी निशान महाराजे ने झुलाया ते तिस समय हन्ने हन्ने दी सरदारी नूं खत्म करके विशाल खालसा राज कायम करके साध संगत जी जिहड़ी सी महाराजे दी पदवी हासिल कीती। जदों बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक साहब जी दे वंशज आप नूं शाही कलगी तोड़ा पहनाउण लगे ते एक किले दे अंदर सजिया होया दीवान कहा, महाराजा साहब ये शाही कलगी तोड़ा, ये शाही पोशाक पहनाउण तो बाद आप देश बादशाह होवोगे। आपने इस तो पहला कुछ कहना? शेरे पंजाब जी ने भरे दीवान में हाथ जोड़ करके आख्या कि पहला सब तो ये कलगी तोड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं सुहाया जावे, फिर 5 प्यारियां दे चरनां नूं सुहा के मेरे सीस ते सजाया जावे, तां जो मैनूं सदा चेता रहे कि ये राज मैनूं गुरु नानक साहब जी की बदौलत प्राप्त होया।
जिथे अज तुसीं बड़ियां खबरां सुनते होवोगे चीन ते इंडिया दे युद्ध बारे, ये सारा इलाका खालसा राज दा है। सरदार हरी सिंह नलूआ इत्थे दे गवर्नर रहे है ते सरदार ने उदों दे वसाए हुए सिख परिवार उत्थे अजे भी वसदे है, जिहड़ा बहुत ज़्यादा दुख दा समा भी उन्होंने पिछले समियां विच झल्लिया। कश्मीर दे विच भी वसाए हुए सरदार दे सिख परिवार हन। ये चीन दे नाल साडे देश दीयां हद्दां लगदियां सीगियां, नेपाल नाल साडे देश दीयां हद्दां लगदियां सीगियां। इस प्रकार नेपाल वर्गे राजे जां जिहड़ा जंग बहादुर राजे दा नाम सीगा, शेरे पंजाब दे दरबार दी इहो जी अदुੱਤੀ शोभा अंग्रेज़ां ने लिखी हुई है, अंग्रेज राइटरां ने लिखी है। कहते हैं कि एशिया विच शेरे पंजाब जी वर्गा तीखण बुद्धि वाला कोई राजा सानू देखण नू नहीं मिलिया। महाराजे दे दरबार दे अंदर साध संगत जी बड़े बड़े योग जरनैल अते बड़े बड़े योग वजीर जिहड़े सी ओह बैठिया करदे। महाराजे दे समकल एक राइटर ने लिखिया है कि शेरे पंजाब जी नू कदे भी आलस दे सहित नहीं सी वेखिया, कि जिवें उद्यम दलेरी ते चुस्ती फुर्ती उन्हां नू जन्म तो ही विरसे चों ही प्राप्त हुई होवे। समय दी इस तरीके नाल वंड कीती हुई सी, कोई भी उन्हां कोल वेला समा नहीं सीगा। नहीं ते राजे वेख लो अयाशी बन जांदे आ। इहो जे भावें कि उन्हां बारे कई राइटर जिहड़े है अवगुणां दा जिक्र भी करदे आ, पर साध संगत जी गुण एडे वड्डे कि वो छोटे जिहड़े अवगुण उन्हां दे सामने गुणां दे सामने वो तुच्छ जापदे है। शेरे पंजाब जी भावें महाराजे दी पदवी हासिल कर लई सी, पर फिर भी अपने आप नूं वो सिंह साहब अखवाया करदे सी। सिंह साहब अखवा करके खुश हुंदे, कदे महाराजा साहब अखवा के खुश नहीं सी हुंदे। बहुत निमरता रखदे, गरीबां दी लोड़वंदां दी अपने राज दे अंदर इहो जी देखभाल करदे कि एक वक्त काल पै गया ते महाराजे ने शाही गोदाम खोल दिते। कहा कि ये हुक्म दिता जिन्ना कोई चुक के ले जा सकदा लै जावे, जिन्ना अनाज किसी कोलों चुकिया जांदा वो लै जावे। ते लोग पंडां भर भर के ले जाण लगे। महाराजा भेस बदल के आप अपने राज भाग दा जायजा लै रहे सी ते एक गोदाम दे सामने महाराजे ने वेखिया कि एक बिरध बापू है, उहदे नाल छोटा बच्चा है उहदा, ते उन्हें लालच नाल पंड जिहड़ी आ अनाज दी भर लई है ते चुकी उहदे कोल बिरध अवस्था जांदी नहीं। छोटा बालक वा नाल वो भी चक्कण दे समर्थ नहीं। महाराजा उहदी हालत वेख करके भेस बदलिया होया शेरे पंजाब जी ने ते जा करके वो पंड कहन लगे बापू मैं तेरे घर छड्ड आवां। कहन लगा भाई जवाना फिर तां बड़ा ही उपकार होवेगा। ये शेरे पंजाब जी ने आप दे सिर ते वो पंड चक्की ते वो बजुर्ग बापू बड़ी काली नाल चाई चाई अगे कि हुण बड़े सौखे दिन लग जाणगे, खुला ही अनाज आ गया। जदों आप दे घर पहुंचे शेरे पंजाब जी ने जदों वो पंड थल्ले सिटी है अनाज दी ते थोड़ी जी महाराजे दी शाही पोशाक बजुर्ग दे जिहड़ी पल्ले दे हटने करके दिखाई दिती है। कहन लगा भाई तू जवाना कौन है? ते तिस समय महाराजे ने कहा बापू जी मैनू रणजीत सिंह कहंदे है, मैं अपनी प्रजा दा कूकर हाँ। अपनी प्रजा दा रिआया दा अपने आप नूं महाराजे ने कूकर दसिया ते वो बजुर्ग जिहड़ा सी उहदा बराग नाल कंठी रुक गया। महाराजे दा धन्नवाद भी ना कर सकिया ते इन्ने चिर नूं शेरे पंजाब जी उत्थों तुर पए। इहो जिहियां महाराजे दे जीवन दीयां बेअंत कहाणियां। बच्चियां ने बेरी तो बेर तोड़दियां होयां जदों आप नूं वट्टे मारे सी, आप जेलम दे इलाके दा जायजा कर रहे सन। हाथी दी अंबारी विच बैठे हुए पत्थर आ वज्जिया सी महाराजे नूं ते उसे समय फड़े गए वो बालक सिपाहियां ने पेश कीते। महाराजा साहब हस के पुछदे आ बई बच्चिओ तुसी सानू पत्थर क्यों मारिया है? महाराजा साहब असीं आप नूं पत्थर नहीं जी मारिया। फिर की गल है? कहंदे महाराजा साहब असीं तां बेर खाण वास्ते बेरी नूं पत्थर मार रहे सां
ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ ਮਾਫੀ ਕਰੇ। ਐਲਕਾਰ ਲਾਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੇਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਡਾਕ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। 2 ਤੇਗਾਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਮਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਾ ਨਾਮੇ ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 12 ਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਵੱਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਏਡਾ ਸੁਖੀ ਰਾਜ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੰਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਣਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਟਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਚਬੂਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਖਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲਿਓਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਖਲੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤਖਤ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ।
बोलणों भी असमर्थ हो गए ते फिर केवल बस सेवा दे उत्ते ही उन्हां दा शरीर चल रहा सीगा। वैद हकीम बहुत आप दा यतन कर रहे सन, पर ये फानी संसार है, एक दिन सब ने संसार तो जाना है। जदों कहंदे आ महाराजा साहब शरीर दे त्यागण दा वक्त होया ना, जिवें बुझदे जीवे दी लाट फिर एक बार जगन लग पैंदी है ना। जो दीवा बुझण ते आउंदा है ते एक बारी ओहदी लाट फिर लट लट करके बाल उठदी है। शेरे पंजाब जी दी जुबान परत आई, बोलण दी शक्ति आ गई ते शेरे पंजाब जी ने कहा कि साडा आखिरी दरबार सजाया जावे। मैं उस 12 दरी दे उपर चढ़ के वेख के आया। मस्जिद ते शाही किले दे विचकार वो 12 दरी है जिथे शेरे पंजाब जी ने अपना आखिरी दरबार लाया। ते जदों शहजादियां ते अमीरां वजीरां दे मोढियां ते महाराजे दी पालकी उठाई गई, महाराजा साहब दा शरीर जिहड़ा सी भावें आग्या नहीं सी दे रहा, पर फिर भी दरबार दे नियमां मुताबक महाराजे नूं शाही पोशाक पहनाई गई। आप दे सीस ते ओही कलगी तोड़ा ते दस्तार सजाई गई। ते जदों पालकी दे विच बैठे हुए सन सराणियां दे आसरे, शहजादियां ने महाराजा साहब नूं अपनियां बाहां दा आसरा दे करके 12 दरी दे उत्ते बने हुए तखत दे उत्ते बिठाया ते सराणियां दे आसरे महाराजा साहब मसां ही अड़ेस ला करके बैठे हुए ने। ते वो इतिहासकार ने लिखिया है कि ये वो साह सवार है जदों घोड़े ते चढ़दा सी ते दरा खैबर दीयां पहाड़ियां कंबदियां सीगियां, जिस दे जबे दे अगे पठाणां दे हौसले पस्त हो जांदे सी। ये वो है शेरे पंजाब जिहड़े अज सराणियां दे आसरे बैठे हुए है। महाराजा साहब ने कौम नूं संबोधन कीता, कुछ अपने कीमती बोल कहे। खालसे नूं संबोधन हुंदियां कहा कि ये राज जिहड़ा ना बहुत महंगे भा लिया है। कई ऐसियां भी लड़ाइयां जिहड़ियां साध संगत जी इतिहास दे अंदर गुमनाम ने। महाराजा साहब दी अंग्रेजां नाल 2 झड़फां होईयां जिहड़ा कि बहुता जिक्र नहीं मिलदा, पर जदों उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੜਫ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਇੰਨੀ ਨੀਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
पर अफसोस कि वो इस फानी संसार तो महाराजे दे शरीर छड्डण तो पहला ही चले गए। ते जदों फिर साध संगत जी महाराजा खड़क सिंह नूं अपना टिक्का कह के युवराज थाप करके कि साडे शरीर दे त्यागण तो बाद महाराजा दी पदवी ते साडे पुत्र नूं स्थापित करके राज भाग नूं चलाउणा, साडा रूप मान करके इन्हां दी आग्या दा पालन करना, सारियां जिम्मेवारियां महाराजा साहब ने निभा दित्तियां। वो आखिरी दरबार लाया ते महाराजे दी पालकी उठी सम्मण बुरज दे अंदर गई ते दोबारा साध संगत जी वो खालसा दरबार उवें ना सज सकिया। ओहो जियां रौनकां ओहो जियां महकां फिर ना उत्थे उठ सकियां। कदे वो सोने दा तख्त फिर उत्थे लग ना सकिया। ऐसे भुखे के हीरे जवाहरात भी लुट के लै गए, सोने दा तख्त भी लै गए। जिस कोहे नूर नूं प्राप्त करके अज बड़ी अपनी शान समझदे है, कदे वो कोहे नूर हीरा शेरे पंजाब जी दे सज्जे डौले विच सजदा हुंदा सी। बहुते नाल उन्हां ने इस हीरे नूं बन्निया होया सी। एक महाराजा साहब ने बचन बहुत ने साध संगत जी, पर सीमित समय में महापुरखां दे जीवन ते भी को बचन कहने हन। कहंदे आ महाराजा साहब ने गुरु हरराय साहब जी दे नां ते एक मिसल कायम कीती सी, एक जिहड़ा रेजिमेंट बनाई सी जिवें रेजिमेंटां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਗੱਜ-ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਲਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। दुनिया तो थावां तो लोग वेखण वास्ते आउंदे सी। इस दिन नूं शेरे पंजाब ने घोड़े ते सवार होना है। महाराजे साहब दी शोभा वेख वेख करके भावें कि बचपन में चेचक दी बीमारी नाल आप दी खब्बी अख जांदी लगी सी। चेचक दे बड़े बड़े दाग सन मुख दे उत्ते, पर इन्ना प्रताप सी फिर भी कि महाराजे दा दर्शन करन लई लोग आया करदे। आप दशहरे ते दरबार लाउंदे, बसंती दरबार लगदा, बड़े बड़े व्यापारी आउंदे ते साध संगत जी एडा उन्हों उथों धन माल खट के जांदे। कहंदे बसंती दरबार विच जे दुकान ला ली ते सारे साल दा ही मुनाफा खट लिया। एडा साडा राज विकसित हुंदा सी, जिथे हर कोई आउणा पसंद करदा सी, व्यापार करना पसंद करदा सी। ते शेरे पंजाब जी ने फिर साध संगत जी 70 साल की तकरीबन आजू भोग करके अज दे दिन सम्मण बुरज दे अंदर आखिरी साह लिया सी। महाराजा साहब जी की चिखा जिहड़ी सी, जिथे महाराजे का समाधा बनिया होया, इत्थे चिखा सजाई गई सी। ते महाराजे की चिखा दे अंदर इतिहासकारां ने जिक्र किया है कि 4 राणियां ते 7 गोलियां नाल सती होईयां सन। शेरे पंजाब जी का अज दे दिन अकाल चलाना होया है। उन्हां दी बरसी दे संबंध विच उन्हां दे जीवन ते कुछ साध संगत जी संखेप जी आप नाल सांझ पाई है। बड़ा साडा शाना मत्या इतिहास, ये महाराजे ने जो इतिहास सिरज के दिता है, ये बड़ा विलखण है। कौम नूं अपना ये सारा